اب آج کی جو اردو ترجمہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس لفظ کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہاں جی، یہ بائبل موجود ہے اردو کی، غزل الغزلات چیپٹر 5 آیت نمبر 10۔ عبرانی میں آپ کسی بھی انٹر لینئر جو عبرانی کی بائبل ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو وہ لفظ دکھاؤں گا بھی، اور اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج بھی اس کا ترجمہ جو ہے اس لفظ کا دوسری جگہ پہ 10,000 ہی کیا گیا ہے۔ دیکھ لیں، میں پڑھتا ہوں وہ لفظ کیا ہے لکھا ہے۔ ہاں جی، باب نمبر 5 آیت نمبر 10 لکھا ہے، میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ وہی لفظ ہے۔ اب میں آپ کو جرمن لفظ دکھاتا ہوں کہ یہ جرمن لفظ کیا ہے، اور یہ میرے پاس جرمن بائبل ہے۔ اس میں یہ خوبی ہے اس ترجمہ میں کہ اس میں جو جرمن لفظ ہے اس کا پروناؤنسیشن بھی دیا ہوا ہے نیچے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے جو یہاں بھی استعمال ہوا ہے، اور استثناء باب 5 میں بھی، باب 5 آیت 10 میں بھی، استثناء باب 33 آیت 10 میں پتہ وہ محمد لفظ ہے، وہ یہ لفظ ہے جس پہ میری انگلی ہے۔ یہ میں اب بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ اس کا تلفظ کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ غزل الغزلات باب 5 آیت نمبر 10، یہ ہے میرے بوت، یہ اس کا لفظ ہے، اور جتنے لفظ یہاں ہیں وہی لفظ اس جگہ ہے، جس کا مرضی ہے جا کے دیکھ لے۔ اس کا ترجمہ ہے یہاں 10,000، اس کا ترجمہ 10,000 کیا ہوا ہے۔ تو محترم اردو میں بھی دکھا دیا کہ اس کا ترجمہ 10,000 ہے۔ بعض بائبلوں میں اب یہ لفظ بالکل ہی ترجمہ میں سے نکال دیا گیا ہے، اور انگریزی بائبل میں بھی میں نے دکھا دیا کہ اس کا لفظ کا ترجمہ بعض بائبل میں 10,000 کیا گیا ہے۔ اردو بائبل کا جو قدیم ترجمہ ہے 1904 کا، اس میں بھی دکھا دیا، اس کی فوٹو کاپی بھی دکھا دی۔ اب آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو فوٹو کاپی بھی بھجوا سکتا ہوں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو حل ہوا کہ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی، بلکہ بعض ترجموں میں 10,000 ترجمہ موجود ہے، 10,000، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تراجم تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ایون اردو میں لاکھوں کر دیا گیا ہے، بعض میں 10,000 بھی ہے، بعض جرمن ترجموں میں مائریڈن بھی ہے، یعنی جمع کا صیغہ، یا اردو میں مائریڈز بھی ہے، جمع کا صیغہ۔ لیکن بہرحال قدیم ترجموں میں یہ ترجمہ موجود ہے۔ اب میں کیا وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ اب ان کو کیوں خیال آیا یہ ترجمہ بدلنے کا؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے پیش کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئی ہے، تو بہرحال انہوں نے تراجم کو تبدیل کر دیا۔ لیکن آپ نے مجھ پر غلط بیانی کا الزام لگایا ہے، وہ تو بہرحال میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اگر آپ محترم ضد نہ کریں تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ میرے ترجمے کیے ہوئے نہیں، یا کسی مسلمان کے کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ ترجمے آپ کے ہم عقیدہ لوگوں کے کیے ہوئے ترجمے ہیں، جن میں لفظ 10,000 آج بھی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ ایک آپ نے یہ اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے جس کا بیان ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ کی تقریر کو صحیح سمجھا ہوں تو میرے سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے کہ دوسرا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک گزرے ہوئے واقعہ کا بیان ہے، اس لیے صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا ہے، وہ شعیر سے ان پر آشکار ہوا، ماضی کا صیغہ، وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا، ماضی کا صیغہ، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، یہ نیا ترجمہ ہے، پرانا میں نے بتا دیا ہے، یہ میرے سامنے پڑا ہے، 10,000 قدسیوں میں سے آیا، اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آچھی شریعت تھی۔ یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں یہ ان کا بیان ہے۔ محترم، لیکن میرے اس پہ
चंद सवाल हैं और फिर मैं इंशाल्लाह बाकी भी क्लियर करूँगा कि एक तो ये कि शईर का जो इलाका है उसमें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए ही नहीं, तो फिर ये कैसे जिक्र आया कि वो शईर से उन पर आश्कार हुआ? क्योंकि शईर में ये मेरे पास इसके एटलस है, यानी नक्शा उन इलाकों का जहाँ से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले थे, और इसमें बताया गया है कि शईर का इलाका जो है वो कौन सा है। मोहतरम ये है शईर का इलाका, ये हाँ जी, ये जो इलाका है ये एडोम का इलाका, इसके मुतल्लिक बाइबल में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये इलाका मैंने बनी ईसू को दिया है, ये तेरी विरासत में नहीं जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो उन्होंने, क्योंकि ये रास्ता नज़दीक पड़ता था, उन्होंने दरख्वास्त की उस वक़्त के एदोम के बादशाह के, ईशू की जो औलाद थी उसमें जो बादशाह था उसको ये दरख्वास्त की कि हमें इस इलाका से गुज़रने दो, हम पानी भी मूल लेकर पिएंगे और पाँव निकल जाएंगे, आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल के मुताबिक उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इजाज़त नहीं दे सकते, अगर तुम गुजरोगे तो हम तलवार लेकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। इसलिए लिखा है बाइबल में कि वो इस इलाका के गिरदा गिर्द होके फिर गुजर गए। तो जब वो इस इलाका में गए ही नहीं तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि ये गुजरा हुआ वाक़या है जिसका जिक्र किया गया है कि और वो शईर से उन पर आश्कार हुआ, वो शईर से उन पर आश्कार हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल इस इलाका में नहीं गए। इसका हवाला अगर आप देखना चाहें तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये है इसी किताब में, इस्तिस्ना की किताब जो है इसी में है, ये देखें अगर जल्दी में मुझे हवाला मिल जाए। लेकिन अगर ये मेरी बात आपको काबिल कबूल ना हो, यानी आप समझिए कि नहीं ऐसा बाइबल में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसका हवाला भी जो है भिजवा सकता हूँ। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि अगर आपने बाइबल का मुतालिया किया हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बात का इनकार नहीं कर सकेंगे कि जो बनी इसराइल थे वो इस इलाका में से उनको गुज़रने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए वो इस इलाका से नहीं गुज़रे। दूसरा आपका एतराज़ यह है कि ये एक गुज़रा हुआ वाक़या है, इसलिए ये सीगा माजी में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके मुतल्लिक मोहतरम मैं आपको अब मिसालें दूंगा कि बाइबल में, न सिर्फ बाइबल में बल्कि दूसरी किताबों में भी बाज़ पेश गोइयाँ जो हैं होती तो मुस्तकबिल के लिए हैं, जो है मुस्तकबिल की बजाय माजी के सीगा में उसका जिक्र किया जाता है। मैं इसकी मिसालें जो हैं वो आपको देता हूँ बाइबल में से, और ये वो मुसद्दिका पेश गोइयाँ हैं जिनकी मैं मिसालें दे रहा हूँ, जिसका आप इनकार नहीं कर सकते कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हैं। आपके नज़दीक भी आप भी मानते हैं, अगर आप ना भी माने ज़ाती तौर पर, तो बाइबल में ये पेश गोइयाँ जो हैं वो ज़िक्र किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हैं। ज़बूर बाब 22 लिखा है, मेरी सब हड्डियाँ बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, और ये कलाम जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जो उनसे हज़ार साल पहले थे। मेरी सब हड्डियाँ उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, सब माजी के फ़िक्रे हैं, और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, और वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं।